کیا دل سے نکال نہیں پائے ہو اسے ابھی تک؟ گمبھیر خاموشی والے کمرے میں ان کی نرم سی آواز ابھری۔ دل سے نکال دیا ہے، ذہن سے نکلنے کو وہ راضی نہیں۔ اس کا انداز شکست خوردہ سا تھا، جانے کتنی اذیت اس کے اندر پناہ تھی۔ دل سے نکل گئی ہے تو ذہن سے بھی نکل جائے گی۔ پہلے اسے پانے کی دعا کرتا تھا اور اب اسے بھول جانے کے لیے تڑپتا ہوں۔ سر اور نگاہیں جھکی ہوئی تھی، ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ تمہیں معلوم ہے اللہ تم سے تمہاری محبوب چیزوں کو تم سے دور کر کے تمہیں آزماتا ہے۔ کیا میرا بندہ اب بھی میرا شکر گزار ہے؟ کیا اب بھی وہ میری رضا پر راضی ہے؟ کیا وہ صبر والا ہے؟ یا صرف تب تک میرے نام کی تسبیح پڑھتا تھا جب تک میں نے اسے سکون میں رکھا، جب تک اسے آسائشیں دی، جیسے ہی اسے جانچنے کو اسے غم میں مبتلا کیا وہ خفا ہو کر چلتا بنا کہ میرے رب نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ یہ آزمائشیں تو ہمیں رب کے قریب کرتی ہیں داریان، کبھی بھی اس سے مایوس مت ہونا۔ اگر وہ تمہارے محبوب چیز تمہاری بھلائی کے لیے تم سے دور کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر تمہیں کچھ اور عطا بھی کرتا ہے، اگر تم اس کی رضا میں سر جھکا دو تو۔ نرمی اور شائستگی سے سفید موتیوں والی تسبیح کے دانے گراتے ہوئے شاہ صاحب ہمیشہ اسے سمجھایا کرتے تھے۔ وہ جب بھی ان سے ملنے آیا کرتا تھا وہ محبوب چیز نہیں تھی شاہ صاحب، وہ خود میری محبوب تھی۔ نم آنکھوں اور بھیگے لہجے میں اس نے کہا بھی تو صرف اتنا، لیکن میں راضی ہوں اپنے رب سے، اگر وہ مجھ سے نہ بچھڑتی تو شاید میں اللہ سے نہ جڑ پاتا۔ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتے ہوئے اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ اب اجازت دیجیے، پھر ملنے آؤں گا آپ سے۔ ان کے ہاتھ چوم کر عقیدت سے آنکھوں سے لگاتے ہوئے اس نے جانے کی اجازت چاہی۔ کوشش کیا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے سویا کرو، نہیں آئیں گے برے خواب۔ ان کی بات پر وہ دنگ ہوا تھا۔ یہ بات تو اس نے انہیں نہیں بتائی تھی کہ وہ نیند میں ڈر جایا کرتا ہے۔ تمہارا چہرہ اور تمہاری آنکھیں ہمیشہ سب بتا دیتی ہیں۔ اس کے حیران سے چہرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ مغرب کے بعد ہی گھر لوٹا تھا، فرمان بھی آفس سے آ چکے تھے۔ روم میں جانے کے بجائے وہ لاؤنج میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، کافی حد تک خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ وہ جو نیوز چینل پر کوئی ٹاک شو دیکھنے میں مصروف تھی اب اس کے جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ شاہ صاحب یاد فرما رہے تھے آپ کو بھی۔ داریان کے انداز میں شرارت کا عنصر تھا۔ میں ضرور جاؤں گا۔ ویسے تو فرمان دورانی مضبوط اعصاب کے مالک تھے، لیکن اس معاملے میں دائم اور مہد کی طرح ہی ہمیشہ ٹال جایا کرتے تھے۔ تم جا کر فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھا کر ہی اکیڈمی جانا۔ عشاء نے اس کی چائے سینٹرل ٹیبل پر رکھتے ہوئے یقین دہانی کروائی۔ جامعہ سے آتے ہی اکیڈمی نکل جاتے ہو، رات گئے تک گھر واپسی ہوتی ہے تمہاری، کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا تمہیں۔ صحت دیکھو اپنی، کتنی ویک لگ رہے ہو۔ رہنے دو عشاء، کیوں اسے سمجھانے میں اتنی توانائی ضائع کر رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولے، بھائی ایسا تو نہ کہیں تو اور کیسے کہوں میں؟ اتنی محنت کس لیے کر رہا ہوں؟ تم لوگوں کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ میرا بزنس میرے بعد تم لوگوں نے ہی سنبھالنا ہے۔ اللہ آپ کو زندگی دے، آپ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن میں بس کچھ ٹائم تک ہی اکیڈمی میں پڑھا رہا ہوں، اس کے بعد چھوڑ دوں گا، اس نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ اکیڈمی تم پڑھائی ختم ہونے کے بعد بھی جوائن کر سکتے تھے، خیر چھوڑو۔ سر جھٹکتے ہوئے انہوں نے خود ہی بات ختم کر دی۔ ماشا نہیں آئی آج؟ یاد آنے پر انہوں نے عشاء سے استفسار کیا۔ اپنے گھر سے زیادہ وہ دورانی ہاؤس میں ہی پائی جاتی تھی، آج اس کی کمی محسوس کی تو پوچھ بیٹھے۔ آئی تھی، دائم اور مہد نے جانے کیا کچھ کہہ کر ڈرا دیا اسے کہ میرے لاکھ روکنے پر بھی نہیں رکی۔ ڈرا دیا کیا مطلب؟ کس بارے میں ڈرا دیا؟ فرمان کے ساتھ ساتھ داریان بھی ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ داریان کے بارے میں کچھ کہا ہی ان دونوں نے اسے کہ اس نے شاہ صاحب سے قرآن پاک پڑھا ہے اور جن وغیرہ کے بارے کچھ؟ ہچکچاتے ہوئے عشاء نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جہاں پر وہ سر جھٹکتا اپنے فون پر مصروف ہو چکا تھا، وہیں فرمان کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات ابھرے تھے۔ ریشام کو کوریڈور میں چلتے ہوئے عقب سے ابھری آواز پر اس کے قدم تھمے۔ جی سالار بھائی، مڑ کر اس نے سوالیہ انداز میں استفسار کیا۔ کوئی پریشانی ہے؟ اس کے سوال پر وہ چونکی۔ نہیں تو
रोई हो तुम? पूछने से ज्यादा उसका अंदाज में वसूख था। मैं वो एग्जाम है ना, इसकी टेंशन हो रही थी। पेशानी छूते हुए उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने कभी तुम्हें एग्जाम्स की टेंशन में रोते हुए नहीं देखा। फाइनल्स है ना, ठीक से पढ़ भी नहीं सकी। कुछ भी कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लेना, रोना मत। यकीन दहानी करते हुए सालार ने नरमी से कहा। वो इस बात में सर हिलाकर रह गई। रूप फैली किरणों ने जहां को रोशन करना शुरू किया तो अंधेरों को खुद में छुपाए रात ने भी पर समेट लिए। जगमग करते शाह आफ्ताब ने आसमान पर बसेरा डाला तो उसकी रोशनियां सादीन हवेली के दरो दीवार को चमकाने लगी। नीले रंग के लिबास में हमरंग बड़ी सी शॉल खुद पर लिए वो काफी अजलत में बाहर आई थी। बाबा, मैं आपके साथ जाऊंगी। जमीर गाजी ऑफिस जाने के लिए निकलने वाले थे जब उसने कहा, रेशम बेटा नाश्ता तो कर लो। खालदा बुआ उसका बैग और फाइल उठाए वहीं आई थी। टाइम नहीं है खालदा बुआ, लेट हो जाऊंगी। उसने सामान उनसे लेते हुए बा उजलत कहा, तुम्हें छोड़ने में मुझे देर हो जाएगी बेटा, मेरी जरूरी मीटिंग है आज। तुम्हें तो वैसे भी यूसुफ के साथ जाना है ना, उसका भी तो पेपर होगा। अब जाना तो होगा तो वो चला जाएगा, मुझे आपके ही साथ जाना है। जमीर गाजी उसके जिद्दीपन से वाकिफ थे। किसी चीज पर अड़ जाए तो फिर किसी की नहीं सुनती थी। ठीक है चलो, उनका कहना था कि वो झट फ्रंट सीट पर बैठ गई। रेशम बीबी चली गई। उसने गेट से बाहर जाती गाड़ी को देखते हुए खालदा बुआ से इस्तफसार किया। कह रही थी पेपर है तो जल्दी जाना है, क्या वो तुमसे नाराज है यूसुफ? उन्होंने जांचती नजरों से उसके चेहरे को देखा जिस पर थकन गालिब थी। आंखों की सुर्खी चुगली खा रही थी। सारी रात वो सोया नहीं था। मुझे नहीं मालूम, उसने शाने उचकाकर कहा। अंदाज में सादगी और लाइल्मी थी। तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्या सोए नहीं हो सारी रात? अब के उन्होंने तशवीश से पूछा। इसका ख्याल वो अपने बेटों की तरह ही रखा करती थी। पढ़ने की कोशिश कर रहा था इसीलिए सो नहीं पाया। दो उंगलियों से पेशानी मसलते हुए उसने जवाब दिया, दुआ कीजिएगा पेपर अच्छा हो जाए मेरा। तैयारी मेरी कोई इतनी खास नहीं। सारी रात पढ़ने के बावजूद भी यही कह रहे हो? पढ़ा नहीं है, पढ़ने की कोशिश की थी। नाश्ता तो करते जाओ यूसुफ। उसे गाड़ी का दरवाजा खोलते देख उन्होंने रोका। दिल नहीं है, इनकार करते हुए वो अंदर बैठ गया। क्या बनेगा इन बच्चों का? पढ़ाई को इतना सर पर सवार कर रखा है कि खाने पीने का होश भी भुला बैठे हैं। पर बराते हुए वो अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। यार इतनी प्यारी कलेक्शन लॉन्च हुई है कि मैं क्या बताऊं। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं सभी खरीद लूं। काश मेरे पास कोई कारून का खजाना होता तो पूरा ब्रांड अपने नाम पर कर लेती। पर खुशी से कहते हुए आखिर में उसके लहजे में हसरत दर आई। वो इस वक्त रिसेप्शन पे खड़ी अपनी कुलीग सारा से मुखातिब थी, जो इसकी दोस्त होने के साथ साथ वहाँ वर्कर भी थी। देखना, एक दिन में इतनी अमीर हो जाऊंगी कि 4-5 सूट नहीं बल्कि पूरा स्टोर एक साथ खरीदा करूंगी। उठी गर्दन के साथ वो जज्ब से बोली, इंशाल्लाह ताला आप काम वगैरह छोड़कर यहाँ अमीर होने के मंसूबे बनाती रही तो मुस्तकबिल में आप तो शायद अमीर हो जाएं, लेकिन हम जरूर रोड पर आ जाएंगे। गाजी इंडस्ट्रीज को ताला ही लग जाएगा। अकब से उभरी आवाज पर दोनों हड़बड़ा कर पलटी, जहाँ वो आंखों में तंज लिए उन्हें देख रहा था। गुड मॉर्निंग सर, ज़ारा तो उजलत में कहते हुए वहाँ से रफू चक्कर हो चुकी थी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इस कंपनी का सारा बर्डन मेरी कंधों पर है। वो भी उसी के अंदाज में बोली, मिस नोरीन आप जैद को मेरे पास भेज दें। उसे जवाब देने के बजाय उसने पहली रिसेप्शनिस्ट को वहाँ से हटाया, जो फोन पर जैद को काम देने के बजाय बजात खुद उसे बुलाने को लिफ्ट के जानिब बढ़ गई थी। बड़ी सी ग्राउंड फ्लोर पर इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे। जब वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ, रिसेप्शनिस्ट की डेस्क पर हाथ रखते हुए आंखें उसके चेहरे पर जमाई। अकेले में तुम मुझे जो मर्जी कहकर मुखातिब करो, लेकिन मेरे वर्कर्स के सामने तमीज से बात किया करो मुझसे। क्यों, तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारी इज्जत खराब ना हो जाए? उसके अंदाज में तंज की काट थी। मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम इस अंदाज में मुझसे बात करोगी तो लोग तुम्हें मेरी सेक्रेटरी नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड समझ लेंगे। वो सर से पैर तक सुलग उठी थी। भाड़ में गए लोगों की ऐसी सोच और भाड़ में गए तुम। डेस्क पर से अपनी फाइल उठाते एक शोला नजर उस पर डालते हुए वो लिफ्ट की जानिब बढ़ गई।
पढ़ा तो कुछ ठीक से था नहीं, जैसे तैसे पेपर देकर वो पार्किंग में आ गई जहां वो पहले से उसका मुंतजर था। लब भींचे उसने बैग से फ़ोन बरामद किया। उसे नज़रअंदाज किए वो कॉन्टेक्ट्स में सालार का नंबर सर्च करने लगी थी जब उसकी आवाज़ पर उसकी हरकत करती उंगलियां थमी। मैं आपका ही मुंतजर था। तुम चले जाओ, मैं सालार भाई को कॉल कर रही हूँ, वो आ जाएंगे मुझे लेने। बिना उसे देखे सर तो खुरदरे लहजे में जवाब दिया, उन्हें यहाँ आने में कम से कम 45 मिनट लग जाएंगे। आप कब तक इंतजार करेंगी? ये तुम्हारा मसला नहीं है, ना ही तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत है। मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे रोता हुआ छोड़कर जा सकते हो तो फिर अकेले छोड़ जाने में क्या मसला है? आप जिम्मेदारी है मेरी। आपके हवाले से सादीन हवेली में जवाबदा हूँ मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी। मेरे हवाले से तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। बाबा जान से कह दूंगी तुमसे कोई और काम करवा लें, लेकिन मेरी जिम्मेदारी से सबक दोष कर दें जो आप मुनासिब समझें। पुश्त पर बाजू बांधे थोड़े फासले पर खड़े उसने जवाब दिया। उसके सपाट अंदाज पर रेशम की आंखों में पानी जमा होने लगा। शौकी नजरों से उसे देखा जिसकी निगाहें झुकी हुई थी। पत्थर दिल इंसान वो बड़बड़ा कर रह गई। फिलहाल इस वक्त आपको वापस ले जाना मेरी ड्यूटी है, प्लीज गाड़ी में बैठ जाएं। उसके हट दर्मी पर यूसुफ ने नरमी से कहा। बैग में से टिश्यू निकालकर आंखों के किनारे साफ करते हुए वो बैग डोर खोल कर बैठ गई। उस पत्थर दिल के लिए मैं क्यों आंसू बहा रही हूँ? खुद को सर जनिश करते हुए रोने से बाज रख रही थी, लेकिन आंसुओं को रोकने में वो नाकाम साबित हो रही थी। उसका चेहरा देखा तो दिल पर लगे जख्म फिर से रुसने लगे। सोच भी नहीं सकती थी कि कोई उसे भी रिजेक्ट कर सकता है। आज उसने एक बार भी नजर उठाकर बैक व्यू मिरर को नहीं देखा था, जहां पहली बार यूसुफ की नजरें उठी हुई थी। क्या कहा है तुम दोनों ने माशा को? चावल का निवाला महद के हलक में अटक गया था। चोर नजरों से फरमान को देखा जो डाइनिंग टेबल के सरबराही कुर्सी पर विराजमान खाने से हाथ रोके उन दोनों से हम कलाम थे। इरादा नहीं था फरमान भाई, बस जबान से निकल गया। दाइम ने शर्मिंदगी से कहा, अपनी जबानों को कंट्रोल में रखा करो तो बेहतर होगा। मैं आइंदा हरगिज ना सुनूं कि दारियान के हवाले से तुमने किसी से भी कोई बात की है। उनका अंदाज काफी सख्त था। कई बार वो उन पर गुस्सा हुआ करते थे, डांटा भी करते थे, लेकिन उनका अंदाजा इतना कड़ा नहीं हुआ करता था जितना आज था। दारियान के मामले में वो काफी पजेसिव थे। बेशक ये अनोखी बात थी कि उसने एक जिन जात से कुरान पाक पढ़ा है, लेकिन इतनी खौफनाक भी नहीं थी कि उसे छुपा कर रखा जाता। महद और दाइम कई मर्तबा कंफ्यूज हो जाया करते थे, क्योंकि फरमान जरूरत से ज्यादा ही इस मामले में मोहतात थे। सॉरी भाई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मजीद कुछ कहे उन दोनों ने नदामत से कहा, खाना शुरू करो। संजीदगी से कहते हुए उनकी तरफ से बात खत्म करने का इशारा था। आज वो उनके साथ शरीक नहीं था, उसे एकेडमी जाना होता था, इसलिए पहले ही खाना खा लिया करता था। आप निकाह कर लें मुझसे। गंभीर खामोशी को उसकी भारी आवाज ने तोड़ा, जो खिड़की से बाहर भागते दौड़ते मनाजिर को देखने में मसरूफ थी। उसकी बात पर हैरतों का शदीद झटका ही तो लगा था उसे। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? मुझे मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ। आप यही चाहती हैं ना कि मैं हवेली में आपका प्रपोजल लेकर जाऊं? हाँ, लेकिन तज़बज़ब के आलम में उसने बात अधूरी छोड़ दी। समझ में ही ना आया कि क्या कहे। अगर ऐसे ही जाकर आपका हाथ मांगूंगा तो रिश्ता तो नहीं मिलेगा, लेकिन गोली जरूर मार देंगे मुझे। और अगर निकाह करने के बाद उनके इल्म में लाया जाए तो कोई बईद नहीं कि तब भी मौत मेरा मुकद्दर बनेगी। वैसे तो दोनों सूरतों में मरना मेरा मकसूद है, लेकिन कम से कम निकाह के बाद आप मेरी बेवा तो कहलाई जाएंगी। रेशम ने पहली बार उसे तवील गुफ्तगू करते सुना था, और वो यही सोच रही थी कि काश वो खामोश ही रहता तो कितना अच्छा था। अभी तुम्हें देख तो लेती हूँ, मर जाओगे तो फिर क्या करूँगी मैं? मेरी कब्र पर आ जाए करना। उसके भीगे लहजे में इस्तफसार करने पर उसने शाने अचका कर मशवरा दिया। चुप कर जाओ यूसुफ। उसने दहल कर सीने पर हाथ रखा। आप मेरे सामने इस तरह से रोएंगी तो बताएं मैं क्या करूं फिर? इतना इख्तियार तो दे दो मुझे कि तुम्हारे सामने आंसू ही बहा सकूं, और किसी के सामने रोऊंगी तो सब वजह पूछेंगे। बता दीजिएगा वजह तो तुम हो, मालूम है मुझे। आपने अपने दिल के दर्द की वजह को मुझसे मंसूब कर रखा है, तो क्या तुम चाहते हो हवेली वालों को मेरी जुबानी इल्म हो?
मोहब्बत के दावेदार भी तो आप ही हैं। और वो खामोश हो गई। सही तो कह रहा था वो। थकान से सर सीट के पुश्त से टिकाकर आंखें मूंद ली। जब हवेली के अहाते में गाड़ी दाखिल हुई तो वो दरवाजा खोलकर उतरने लगी थी, लेकिन यूसुफ की आवाज पर लाख खोलते उसके हाथ थम गए। मेरी बात को संजीदा लेकर किसी के सामने कुछ कहने की बेवकूफ़ी नहीं कीजिएगा रेशाम बीबी। खुद ही कहते हो और फिर खुद ही मना कर देते हो। वो मजीद खफा हुई। मेरी जान की दुश्मन मत बने। आप किसी को कुछ कहेंगी तो आपका कुछ नहीं जाएगा, गोली मेरे सीने पर ही लगेगी। अभी भी तुम्हें अपनी ही पड़ी है, एक तेज नजर उसे देखकर कहा, फिर गाड़ी से उतर गई। काश वो उसे बता पाता कि उसे अपनी नहीं सिर्फ उसकी परवाह थी। एक ही जगह बैठे रहना उसकी आदत के खिलाफ था। जख्मों में उठते दर्द को नजरअंदाज किए वो पूरे कमरे में यहाँ से वहाँ से आहिस्ता कदमों से चल रहा था। इलाज करवाओ इसका, शदीद किस्म का ज़हनी मर्ज लाहक हो चुका है इसे। फास की जुबानी उसकी सारी बात का इल्म हुआ तो वो बेजारी से बोला। वो सच में काफ़ी डरी हुई थी, बार बार उसी का जिक्र किए जा रही थी। उसी लिए कह रहा हूँ, कल ही थप्पड़ खाया है मैंने उससे। जिन समझकर गुस्सा कर रही थी मुझ पर, तुम्हें जिन समझकर थप्पड़ मार दिया उसने। फाज ने शदीद हैरानगी से उसे देखा। शायद मेरी शक्ल में आता होगा उसके पास। मिरर में देखते हुए अपने माथे के जख्म का जायजा लेते हुए उसने खराब मूड से कहा, जख्म को ठीक होने में अभी वक्त लगना है। लेकिन वो तो कह रही थी कि वो जिन इंसानों से मुशाबहत रखता है, तो मैं क्या तुम्हें कोई मावराए मखलूक नजर आ रहा हूँ? आशिर ने कीना तोज निगाहों से उसे देखा तो वो गड़बड़ा उठा। सर पर दुपट्टा लिए वो अदब से काफी देर सादत गाजी के रूम में बैठी रही थी। जब उन्हें सारी बात का इल्म हुआ तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर काफी देर तक उससे यहाँ वहाँ की बातें करते हुए उसका ध्यान बटाने की कोशिश की थी। नमाज पढ़ती हो ना बरीजे? जी दादा जान, उसने इस बात में सर हिलाया। साथ में जितना हो सके कुरान भी पढ़ने की आदत बनाओ। हर नमाज के बाद 5 आयत 10 आयत जितनी भी हो सके समझ कर पढ़ा करो। खाली ज़हन तो शैतान का कारखाना होता है। फारिग बैठी रहोगी तो उसी तरह के ख्याल आएंगे। कोशिश करो अपने रूटीन को बिजी करने की। आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी अब तंग आ चुकी हूँ, इसीलिए आगे बढ़ने का इरादा कर लिया है। पुरअज़म अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। ये तो अच्छी बात है। वो इसके फैसले से खुश थे। जैसे पढ़ाई जारी रखने के लिए कोई कायल न कर पाया, वो काम उस जिन के खौफ ने कर डाला था। चलो ये भी ठीक हुआ, जिन की बदौलती सही उसने अपना फैसला तो बदला। मैं आशिर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हूँ, आप उसे समझा दीजिएगा कि फिजूल में मेरे साथ लड़ाइयाँ ना करे और जब मैं कहूँ तो मेरी हेल्प भी कर दिया करे। मैं कह दूंगा बशर्ते ये कि वो मेरी बात सुन ले। मैं उसको भेजूँ आपके पास? उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई है अभी तक, फिर भी कह देना कि मैंने बुलाया है। ठीक है, अदब से कहती हुई वो उनके रूम से बाहर निकल आई। अब ये फातिम मेरे सामने आया तो हरगिज लिहाज नहीं करूंगी उसका। दादा जान से भी बातें सुननी पड़ गई उसकी वजह से। जब तक अपनी आंखों से उसे नहीं देखेंगे ये लोग यकीन ही नहीं करेंगे मुझ पर जिनका साया है। अपने ही आप से बरबराते हुए आखिर में उसने भी झुरझुरी ली। कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे भी जिन दिखाई देने लगेंगे। अपनी सोचों को झटकते हुए वो हल्की सी दस्तक देकर रूम में दाखिल हुई, जहां उसका शाहाना कमरा खाली पड़ा था। उसे वहां मौजूद ना पाकर वो बाहर जाने को मुड़ी थी, जब ही किसी ख्याल के तहत उसके कदम थमे। बालकनी का ग्लास डोर खुला हुआ था, जहां से खनक हवाएं अंदर दाखिल हो रही थी। दबे कदमों से वो उस जानिब बढ़ गई। रेलिंग पर एक हाथ रखे दूसरे हाथ में सिगरेट दबाए वहां से नजर आते मनाजिर को देखने में मशगूल उसकी आमद का नोटिस ही नहीं ले पाया। आशिर, तुम सिगरेट पी रहे हो? उसकी आंखों में था तहीर था। हवेली के किसी मर्द और लड़के को स्मोकिंग की आदत नहीं थी। उसकी अचानक आमद पर वो गड़बड़ा उठा। तुम्हें इससे मतलब? अपने काम से काम रखो, वो रूड लहजे में कहते हुए उसने बरीजे को ज्यादा अहमियत ही नहीं दी थी। लेकिन हल्का सा डर जरूर था कि कहीं वो किसी को कुछ बता ना दे। अभी जाकर सबको बताती हूँ और सबसे पहले तो दादा जान को बताऊंगी। उसने धमकी ही ऐसी दी थी कि इस बार वो उसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। फौरी तौर पर समझ नहीं आया कि किस तरह उसका मुंह बंद करे। सिगरेट जमीन पर फेंकते हुए वो उसकी जानिब मुड़ा। आंखों की पुतलियां सिकुड़ कर चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी किए, माथे पर तेवड़ियां चढ़ाए वो भारी आवाज में बोला, मैं जिन हूँ, भाग जाओ यहाँ से।
اپنی جان میں تو اس نے ڈرانے کی بھرپور کوشش ہی کی تھی، لیکن عاشر کا یہ انداز دیکھ کر وہ بھاگنے کی بجائے کینہ توڑ نگاہوں سے اسے گھورتی رہی۔ اب اس بیچارے کو کیا معلوم کہ بڑیزے کا جن اسے ڈرایا نہیں کرتا۔ جن تمہاری طرح خروس نہیں ہوتے۔ احمق انسان، احمق کسے کہہ رہی ہو؟ تمہیں ہی کہہ رہی ہوں، اپنی حماقت کی وجہ سے تم نے اپنا یہ حشر کروا لیا۔ مجھ سے صحیح ٹون میں بات کیا کرو ورنہ اور بھی حالت بگڑ سکتی ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھے اس نے تنفر سے کہا، تو میری یہ حالت تمہارے اس جننے کی ہے؟ عاشر کا اشارہ اس کی بائک ایکسیڈنٹ کی جانب تھا۔ تمہیں ابھی بھی کوئی شک ہے؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ اوہ، اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، یعنی میں تمہیں تکلیف دوں گا تو تمہارا وہ جن آ کر مجھ سے بدلہ لے گا؟ تمسخر سے کہتے ہوئے اس نے ریلنگ سے نیچے جھانکا۔ اس کا کمرہ دوسرے فلور پر تھا۔ بالکنی سے نیچے لان تک کافی فاصلہ تھا۔ وہاں سے نظریں ہٹا کر دوبارہ سے اسے دیکھتے ہوئے حرکت میں آیا۔ اچانک ہی اس نے جارحانہ انداز میں بریزے کے دونوں بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ اپنے پرتعیش آفس میں راکنگ چیئر پر بیٹھے سامنے پڑی فائل کو دیکھتے ہوئے وہ ساتھ ہی زید سے بھی مخاطب تھا، جو اسے آرڈرز کے متعلق تفصیلات سے دے رہا تھا۔ آرڈر مکمل ہو چکا ہے سر، انشاءاللہ جلدی ہی ڈیلیور بھی کر دیا جائے گا۔ آگے سے دھیان رکھنا زید، اگلی بار یہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس نے سنجیدگی سے باور کروایا۔ جب ہی کوئی جھٹکے سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا، جہاں زید اس کی بدتمیزی پر گڑبڑایا وہیں وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہرماں کو معلوم نہیں تھا کہ سالار کے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے، اس لیے بے دھڑک اندر آ گئی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے لگا اس وقت روم میں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے آ گئی تھی، خجالت سے مسکرا کر کہتے وہ باہر چلی گئی تھی۔ پھر دوبارہ دستک دے کر اندر آئی۔ آئی ایم سوری ٹو سر، میں انہیں سمجھا دوں گا، زید شرمندگی سے بولا۔ ضرورت نہیں، اسے میں خود سمجھا دوں گا، تم جا سکتے ہو۔ فائل بند کر کے اسے دیتے ہوئے سالار نے سنجیدگی سے کہا تو اوکے سر کہتا اٹھ کر چلا گیا۔ فرمائیے، میرے روم میں تشریف لانے کے لیے کس چیز نے مجبور کیا آپ کو؟ انہوں نے مہرماں کے چند فائلز اس کے سامنے رکھیں۔ یہ میرا کام نہیں ہے، میں کیوں کروں؟ مجھے کیوں بھجوائی ہیں یہ فائلز؟ تو کیا کام ہے تمہارا؟ تمہاری سیکرٹری ہوں، صرف تمہارے شیڈول کی ذمہ داری ہے مجھ پر۔ کب تمہیں کہاں جانا ہے، کس کے ساتھ میٹنگ ہے، کس کو ٹائم دینا ہے، کس کو نہیں دینا، تمہاری طرف سے کسی کو ای میل بھیجنی ہے یا فون کال کرنی ہے، میسج کرنا ہے، یا ان سب کو تمہارے بیہاف پر ریسیو کرنا ہے، صرف اتنی ذمہ داری ہے مجھ پر۔ سر ہلاتے ہوئے وہ دھیان سے اسے روانی میں کہتے ہوئے سن رہا تھا، لیکن یہ سب کام تو میرے لیے زید کر رہا ہے۔ اس کی طویل بات کے حوالے میں اس نے لہجے میں حیرانگی سموتے ہوئے کہا، تو تم کل ہی واپس آئے تھے اپنے ٹرپ سے اور آتے ہی مجھے بار بار کافی بنانے پر لگا دیا اور آج ان فائلز کا پلندہ بھجوا دیا مجھے۔ میری غیر موجودگی میں کیا کرتی تھی جب میں یہاں پر نہیں تھا؟ وجہ سر جو کام بتاتے تھے وہ کیا کرتی تھی؟ آل رائٹ، ابھی بھی وہی کام کرو۔ میں کچھ دن تک تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے مجھے نظر مت آنا۔ تم نے مجھے یہاں میری تذلیل کرنے کے لیے جان بوجھ کر روک رکھا ہے؟ نہیں، اس نے سادگی سے مہرماں کی نگاہوں میں دیکھا۔ میں واقعی میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ سالار قاضی اس کام میں ماہر تھا، اسے معلوم تھا کس طرح اپنے لفظوں سے سامنے والے کو آگ لگانی ہے۔ ایسی بات ہے تو پھر اب تم سارا وقت میری شکل دیکھو گے؟ میں یہاں سے جانے والی نہیں ہوں۔ اس کے سامنے پڑی چیئر گھسیٹ کر وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھ گئی، لیکن گھرنا بند نہیں کیا۔ میں تمہارا باس ہوں، تمہیں میرا حکم ماننا چاہیے مس مہرماں۔ اس کے انداز میں ہلکا پھلکا پن تھا۔ مہرماں کی حرکت سے اسے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ نہیں مانو گی؟ میں چاہو تو جاب سے نکال دو، تنزیہ مسکراہٹ سے جواب دیا۔ تم آج بھی ویسے ہی ہو، ضدی اور بدتمیز۔ بالکل، میں ایسے ہی ہوں اور ہمیشہ ایسے ہی رہوں گی، ضدی اور بدتمیز۔ چبا کر اس کے لفظوں کو دہرایا۔ اس کی پشت ریلنگ کے آئینے جالیوں سے لگی تھی۔ اس نے سیکنڈ میں یہ حرکت کی تھی کہ وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی۔ اگر تمہیں یہاں سے پھینک دوں تو؟ سرد ہوائیں ان دونوں سے ٹکرا رہی تھی۔ عاشر کا لہجہ بھی ان کی طرح تھا، سرد، خون جما دینے والا۔ ایسے مت کرنا عاشر۔ ڈر و خوف اس کے چہرے پر رقم تھا۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا گریبان سختی سے پکڑے وہ اس سے التجائیں کر رہی تھی۔ کیا وہ آئے گا مجھے نقصان پہنچانے؟ میں اسے کہوں گی کہ تمہاری جان لے لے۔ آنسوؤں سے اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھی۔ شدید خوف کے زیر اثر ابھی بھی
وہ باز نہیں آئی تھی۔ میری جان، کیا اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ میری جان لے سکے؟ وہ جن ہے یا جن یعنی آگ، وہ مبہم سا بولا، وہی آگ جو تمہیں جلا کر بھسم کر دے گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ نفرت سے بولی، کھلے ہوئے بال اس کے چہرے کے گرد تسلط جما رہے تھے۔ اس کی وجہ سے تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ کچھ طبیعت کی خرابی اور کچھ بے خوابی کے باعث اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، چہرے پر سخت انداز اور بھاری آواز پڑی کو اس کا انداز مزید خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا تھا عاشر۔ جس سچویشن کا وہ شکار تھی، مشکل سے ہی الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے، لیکن میں تمہیں جان بوجھ کر ہی یہاں سے پھینکوں گا عاشر نہیں۔ پریزی نے اتنی سختی سے اس کی شرٹ کو پکڑا ہوا تھا کہ اس کے تیز ناخن اس کے گردن پر خراشے ڈال گئے تھے، جن کی تکلیف کو خاطر میں لائے بغیر اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے پیچھے کیا۔ آئندہ میرے کمرے میں قدم بھی مت رکھنا، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ تنبیہ سے زیادہ اس کا انداز دھمکانے والا تھا۔ سختی سے کہہ کر وہ وہاں سے نکل کر روم میں چلا گیا تھا۔ جنگلی انسان، اس نے دکھتے ہوئے بازو کو سہلاتے اس کی پشت کو گھورا۔ عاشر کی اس حرکت نے اس کی جان بس نکلنے کو تھی۔ اگر تو وہ پاگل انسان واقعی میں اسے وہاں سے پھینک دیتا تو اس سے آگے تو وہ تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماں، آپ نے بلایا تھا؟ دروازہ نوک کرتے ہوئے وہ اندر آیا، جہاں سفینہ غازی اس کی منتظر تھی۔ بیٹھو، میں نے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ ان کا انداز غیر معمولی تھا۔ سب خیریت ہے؟ سالار نے کچھ چونک کر ان کے چہرے کی سنجیدگی دیکھی۔ تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ ریشام سے تمہاری شادی ہو، انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا۔ تو سالار کو سب کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس میں ایسی کیا خاص بات تھی۔ کیا تم راضی ہو؟ سفینہ غازی حیرت سے پوچھا۔ بابا جان نے مجھ سے بات کی تھی اس بارے میں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کیا تمہیں بھی اپنے باپ کی طرح ریشام کی جائیداد میں زیادہ دلچسپی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، کیا آپ کو میں ایسا لگتا ہوں؟ اس نے ناراضگی سے پوچھا۔ پھر میری بات مان لو، ریشام کے لیے انکار کر دو اپنے بابا کو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ریشام کی شادی مجھ سے نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ جب گھر میں ہی رشتہ موجود ہے تو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں گھر میں ہی شادی کرنی ہے تو بریزے سے کر لو، ریشام کی تو فائز سے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ ریشام کے لیے اپنی دل میں نرمی پیدا نہیں کر سکتی؟ سالار نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ وہ لڑکی آپ کے بیٹے کی خوشی ہے، یہی سوچ کر اسے قبول کر لے۔ وہ لڑکی نہیں، اس لڑکی کی پراپرٹی تمہاری خوشی ہے۔ ماں ہوں تمہاری، مجھے اپنے لفظوں کے جال میں الجھانے کی کوشش مت کرنا، سفینہ غازی نے تیز لہجے میں ٹوک کہا۔ وہ اٹھ کر ان کے سامنے کھڑا ہوا، شانوں سے تھام کر نرمی سے بولا، جب آپ جانتی ہیں تو پھر مان کیوں نہیں لیتی میری بات؟ میں ہرگز اسے بہو نہیں بناؤں گی سالار۔ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے انہوں نے تنفر سے کہا۔ کیا لگتا ہے آپ کو یہ خاتون کیک بنانے میں کامیاب ہو پائیں گی آج؟ چمچے کو مائک بنائے ٹائم کے سامنے کیے وہ سنجیدگی سے اس کے تاثرات سے جاننے کا خواہش مند تھا۔ وہ بھی سنجیدہ سا سینے پر بازو لپیٹے خراب پر سوچ سی انداز میں اپنے خیالات بیاتا رہا۔ کیک کب تو پتا نہیں، لیکن آج پھر وہ راشن ٹھکانے لگانے والا تھا جو میں 4 گھنٹے کی خواری کر کے لاتا ہوں۔ آخر میں وہ افسوس سے بولا، تم دونوں اپنا یہ شور باہر جا کر بھی کر سکتے ہو۔ ماشا نے مصروف سے انداز میں ساتھ ہی انہیں گھر کا تھا۔ ماشا، تمہیں کون سی خوشی ملتی ہے ہمارے کچن کا کبارہ کر کے؟ بھابھی تو سائڈ پر ہو جاتی ہے، سپنٹنا مجھے پڑتا ہے۔ دائیں بے بسی سے اسے منہو سوال تھا۔ دیکھو، میرا دھیان مت بٹاؤ، کیک خراب ہوا تو میں تم دونوں کا حشر کر دینا ہے۔ کیک تو بیکری سے بھی آ سکتا ہے، پیسے بھی کم لگیں گی اور ذائقے میں بھی اچھا ہوگا، لیکن تم نہ صرف یہاں اتنی مہنگی چیزوں اور وقت کا ضیاع کر رہی ہو، ساتھ میں کچن بھی پھیلا رہی ہو۔ میں نے فرمان بھائی سے کہا تھا کہ ان کی برتھ ڈے پر میں ہی کیک بناؤں گی۔ اب جاؤ یہاں سے اور مجھے سکون سے بنانے دو۔ دائم اور مہد دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ تم دونوں مت تنگ کرو، اسے بار بار ڈسٹرب کرو گے تو وہ کیسے ٹھیک سے بنا پائے گی؟ اس کی مدد کرواتے عائشہ نے بھی ان کی دونوں کو تنبیہ کی، جب ہی اچانک سے اوپری پورشن سے ایک شور بلند ہوا۔ آوازیں ایسی تھی جیسے بھاری ساز و سامان کو پوری قوت سے اٹھا کر پھینکا جا رہا ہو۔ اللہ خیر، لگتا ہے آج تو بری طرح پیش آیا ہے، مہد نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کس کو؟
माशा ने नासमझी से पूछा, दारियान भाई की एक्स गर्लफ्रेंड को? और किसको? अब क्या बताऊं तुम्हें। मोहब्बत करते थे एक जिनसादी से, लेकिन फिर ब्रेकअप हो गया। अब कभी कभार आ जाती है गुस्सा करने। जिनसादी? केक का आमेजा फेंटते हुए उसकी बात लरस गई। फुजूल मत बोलो महर। ईशा ने बेलन उसके शाने पर तीर मारा। फरमान के लाख समझाने के बाद भी वो कहाँ मानते थे। ऐसी सिचुएशन में महर और दाइम तो सीरियों के करीब भी नहीं जाते थे। फरमान स्टडी रूम में थे जब शोर की आवाज उन तक गई और वो तेजी से ऊपर की जानिब भागे। उनके अलावा किसी और के काबू में नहीं आता था। देखो बहन, मेरी बात शायद तुम्हारे बुरी लगे, लेकिन इस जिनजादी के होते हुए तुम्हारी जगह नहीं बन सकती। दुरानी पैलेस में साफ बता रहा हूँ मैं। महर ने साफ कोई की हद कर दी थी, जबकि वो केक भूल भाल कर हैरान परेशान सी खड़ी थी। तुमने कहा था कि वो किसी से कमिटेड है। उसकी सरसराती आवाज निकली। ब्रेकअप हुए तो अरसा हो गया, लेकिन वो काफी वफादार किस्म के इंसान है। अभी तक खुद को इसका पापन समझते हैं। भाभी, वो रुहासी होते हुए ईशा की जानिब मुड़ी। जिन साथी से मोहब्बत करते हैं वो। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। उनकी फिजूल बात मत सुना करो माशा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे गले लगाकर तसल्ली देते हुए वो साथ ही दोनों को भी खड़का, जो कोई काम नहीं छोड़ते थे उसे तंग करने का। दूसरों को जिनसे मुशाहिबत देते हैं, जबकि खुद एक पूरी चुड़ैल है। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी वो अपने गर्दन और सीने पर लगे उसके नाखूनों की खराश को देख रहा था, जिनमें अब जलन महसूस हो रही थी। ये तो जिसे तय था कि उसे हर तकलीफ और हर दर्द सिर्फ इस लड़की की वजह से ही मिलना था। दरवाजे पर दस्तक आवाज उभरी तो वो सर झटकते हुए वहां से हटकर दरवाजे की जानिब आया। लॉक हटाकर गेट खोला तो सामने फास करा था। ऐसे कौन से काम करते हो जो तुम्हें लॉक लगाकर रखना पड़ता है रूम में? वो अचंभे से कहते हुए अंदर चला आया। आशिर ने दोबारा दरवाजा लॉक कर दिया। ये क्या हुआ? फास ने उसकी गर्दन पर पड़ी खराशों को देखते हुए चौंक कर पूछा। एक चुड़ैल ने हमला कर दिया था। खराशों पर उंगलियां फेरते हुए वो उखड़ी लहजे में बोला, क्यों झगड़ा करते हो उससे? उसे उसके हाल पर छोड़ दो ना तुम। मैं कहाँ झगड़ा करता हूँ उससे, वो खुद ही कोई ना कोई बात निकाल लेती है। तुम नजरअंदाज भी तो कर सकते हो। अपनी बहन की इतनी साइड लेनी है तो निकल जाओ मेरे कमरे से। गुस्सा मत करो, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या समझाना चाहते हो मुझे। सिर्फ इतना कि बरीजे से दूर रहो। अगर तुम्हारी उससे नहीं बनती तो वो मेरी बहन नहीं है, उससे बहुत बढ़कर है मेरे लिए। आशिर ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। यकीनन उसके भाइयों वाली गैरत जोश मार रही थी। ठीक है भाई, मैं नहीं लड़ूंगा तुम्हारी साइको बहन से। अब ये बताओ, मेरे लैपटॉप का चार्जर ठीक कर दिया तुमने? सुबह से दे रखा है मैंने। इसने बेहतर यही जाना कि वो टॉपिक ही खत्म कर दिया जाए, इसीलिए बात पलट दी थी। फास कोई जवाब देने लगा था जब भी दरवाजा नॉक हुआ। अब क्या मसला हो गया है? वो बड़बड़ाते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ा। लॉक खोलकर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर साकित रह गया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा चार्जर अब ठीक होने के काबिल नहीं रहा। बेहतर होगा नया खरीद लो। हाथ में लैपटॉप और चार्जर पकड़े वो अपने ही कहे जा रहा था, जबकि आशिर को जमीन और आसमान दोनों एक साथ घूमते हुए मालूम हो रहे थे। हवेली के दरो दीवार जैसे उसके सर पर आ गिरे थे। उसने दरवाजा आधा खोला हुआ था, जब भी बाहर खड़ा फास नहीं देख सकता था कि अंदर क्या हो रहा है। आशिर ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। इंतहाई सिया आंखों वाला, सफेद चेहरे वाला वो शख्स मबहम सी मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। वो चेहरा अब फास का नहीं था, वो वही चेहरा था जिसे वो पहले भी देख चुका था, अपने एक्सीडेंट से पहले। क्या हो गया है? चार्जर खराब होने का सदमा ही ले लिया है तुमने? फास को उसका अंदाज समझ नहीं आ रहा था। अंदर मत आना, दृष्टि से कहते हुए फास के मुंह पर दरवाजा बंद करके उस पर बॉलेट चढ़ा दिया। 2 सेकंड आंखें बंद करके गहरी सांस भरी, फिर मुड़कर देखा, लेकिन कमरा खाली था।